ذاك الاولي والناغ ذبابث ذبابث ذواطاس انت مضرتنا الله جوناس ذواكي كنجرنا فريد يبود اكن سنين اقلا في ذيك هي ماسا سلواي اقلا غار نزيك دمو مسياس واكي غون ديني سيتولا شقورتاس واكي ذا سلواي ونبض اعظيم ماس فرحات ناس سعيد الليلة أسكى فرحة الليلة أسكى فرحة الليلة أسكى فرحة الليلة السم أزكى ثقبيلي السلة ولا أزرت لون علي شوف لي ثلاوين إرجازن إقبيليا ذويذ خاص إلا وسميض خاص يوثد ودفل خاص ننقر تونس نكوني غادا نذد يوم النور نتللي يوم النور كيسا يوم النور غافتو ذاك مغرفق دايلي ثاني الناس نوانا كلمة اللحمة السن ذي الناير أما ظل ذوين يحتسبن ذو منزو ني ناير ذي خفو سكواس لجدودنا أخطر دقيون الوقت كني لان دي مسيحا حتسبن أسن 12 دي يناير نغ 13 الحساب واللي فريرا غاريضا إذا يخفو سكواس أخطر زيكني ثمول تقبيليتي مثل لا مسيحيث سيتي الكالندري جوليان c'est-à-dire le calendrier de Jules César نزيكني ومن بعد اسمي غاليلي يفاد صلا لوناتينس يعاود الحساب دونيس يفاد ذكال سي لا تير يكتزين غاف يطيج ماشي ديطيج يكتزين غاف سمورث عاود الحسابات وفاد باللي 365 بستان يخدموا سكواس ياكل 4 بواس إيه الحساب يخدمن سنكزوند 12 بستان سكواس ميديولول سيدنا عيسى ارميداس يعاود الحساب وفن باليوم غلطن ديال الحساب نسا إيه نكون القيمة ديال العادة نزيك ذاك كان أسن 13 دي يناير إذا خفو سكواس دا شو إمنسي يناير خدمت أس 12 إيهيو في العوايدنا غفزلن يغدجان لجدودنا غفوم زرويدنا نخلال أنا النقدر أنا التجميلت يخفو سكواسنا ولاد نكون ذا الجنس غير أنسفد يناير ذاس العالي ذاس نتقمات ذاس يقالن تمسلام قالنا إبا يوكن أسنفك السس إلفدا ونج البرلمان كبير أسكراي اليوم يسيل اللي تقبيليس كون مراثيليس مول تقبيليس تسيل اللي نتاس البرلمان كبير من الوقت النيل لي زانستونس الجوفرنمون زمرنا تبدلناها في القانون من كل يوم في الدنيا والساكنيكاس زعما غادا ندير ماس انا غلاف منزوم الحسن زياني ياك دونا فاضينس بعدا انا غلاف تثلاث كدير السقفيلي كريم عشاب
Nand, il a quand même un décret présidentiel de la NAVAD et Wakin. Et من سين يناير هذه اليوم عام 12 دي يناير الجديد. Donc il y aura un décret au Sénégal pour institutionnaliser يناير et من سين يناير زين دفلا يا لسكواس هذه يغادا كبير. واسمرتي اليوم la Kabylie indépendante le 2 janvier, non, le 13 janvier, les spécialistes, il est chômé payé pour tous les Kabyles. تجد يسزولا انجمع نغبوسان يوكن نخدم يناير نساعمي من سيت مدي تجدي نكيت ويداكو يسكرين رق اسنين هذا دسن على 20 رue دريفوس دي مونترeuil فوالا غورنا نساد يوكن ادنوث سلقسح سلجهد de la répression des قحداس اللي مغناسن الماك بغانا نخدمن لا بريسيون في لي ميليتون يوكن ادو غانا ردفير لا شفت انا فاذا قبل انا فاذا امس اليوم من الجزائر والاستعمار ينوعني قبايليين ذويلي يتسقودن ذويلي يتسكوخرين ذويلي يتسوغلنا ردفير اغرف مري ديسيدير مري ديفكس هاد ياويتي للينس يا غلي ديك الناف ثمور ثدي يدوم على ما يبوتيد Kabylie indépendante, oui, elle le sera. أكد أين يبغيك الوقت أغلى تقديلين هذه السواد غير في اللينس. Alors, les commissariats تمورث القبايل les inspecteurs de police صغير بلي لي كوميسار طاقة ديك السن سويتني دي فرغندينا خاطر ساعدنا لا لامان دي لي كوميسار يقبايليين ما داك لا طفن تقديليس اما كان ديرنا كيتو ساعدنا لامان كفتيانا لي زوفيسيي سوبيريور اي لان دي لارمي خاطر القبايل اقبايليين استخدمن مجال لا يتماس مرا عيون دقس في ذكرن اما كان ذا شاف شق ولا يسوي ولا ايه هذا سنيني اي لي كوميسار يتساوي دي فرغانيين كون ويدي فرغانيين دي ثموت القبايل كون ويدي الاستعمار vous êtes le colonialisme vous êtes la police coloniale vous n'avez pas le droit de gérer la Kabylie. Asminir et les inspecteurs de police نتموت القبايل استخدام نكون مجال اي ثمث ندون لي ميليتون يمغناس الماك يمغناس الماك ذا النيف نون ذا الحرمه نون تيل اللي نون ذو اثنين راي حارفين غفر ون ازكى vous n'avez pas le droit والساعي ما نزل فتح في سمي مغناس الماك الدوث ذو بريد نتلليم الدوث ذو بريد كيسا الجث الحكومه مسباطليه الجزائر تفسخ تموت يا كان ولي سولا البرزيدان يسوي لا شيء ويرنا بغا نصرنون ساكيا موندا كنا نسافوش في الناس يعني ربي دوز ماشي لنا. Alors, la répression ne résout jamais les problèmes politiques. La répression peut faire quelquefois gagner du temps, mais ça se retourne davantage contre le régime lui-même qui pratique la répression. Alors, le Goya Guinée, c'est de Rala. Ali Magnas le Makasnir, ou le Saïm d'Achela Zagodem. Kounoui Détige, Kounoui Tsefaz, Kounoui Dissa, Kounoui Tsefentazit, Kounoui إذا روح
نتللي نتموثق دايليس دونيت يدونا كسلا اما ظل مرة يدوني قلا يونو كني تسجل اخطر دبريد امتدت دبريد امتزدي مدوين يتوالين ديال الجزائر شكوكرين يوكنا تغليل الجزائر بعدا من فرنسا نعطي مورا لوروب إلا قد فهمت باللي المعاونة يتسكنت الحكومة مسبق اليوم يتسوغال مجال تيل اليوم مجال أزلا يسيو من النوثنيو ماذا قال إلا التيروريزم الإسلاميست داكي دي فرنسا la menace islamiste sur le monde entier, le monde occidental en premier lieu, c'est parce que le monde qui fournit ce terrorisme, c'est le monde anciennement colonisé. C'est parce qu'on a gommé les repères identitaires des peuples que des jeunes deviennent des islamistes, que des jeunes deviennent des terroristes. Il faut en finir avec cela. La Kabylie offre un exemple à suivre. La Kabylie est pacifique. La Kabylie est laïque. La Kabylie est démocratique. Et la Kabylie est sociale. Misez sur la Kabylie. Pariez sur la Kabylie. Et vous aurez un monde de paix, de prospérité, de fructification des relations économiques et de la prospérité internationale. La Kabylie est le cœur de la stabilité du monde. Je dis particulièrement cela à la France. La France est frileuse. Elle est menacée par le terrorisme islamiste. Elle est menacée, la France est menacée par sa propre déstabilisation, sa propre dépersonnalisation. La France n'est plus ce qu'elle était. Je ne demande pas à la France de ne pas être ouverte, de ne pas être généreuse. Je demande à la France aussi d'être honnête avec elle-même, de protéger sa propre identité, sa propre personnalité, tout en permettant aux autres de défendre la leur. Si la France se laisse faire, comme d'autres peuples d'Occident notamment, il y aura bientôt, comme on dit, il n'y aura pas colomber les deux églises comme disait De Gaulle, mais il y aura colomber les deux mosquées. Je ne suis pas contre l'islam. J'aime toute religion de paix. J'aime toute religion de respect d'autrui. J'aime toute religion de spiritualité, d'élévation spirituelle. Mais on ne peut pas se dire musulman et accepter que des crimes contre l'humanité se fassent au nom de l'islam. On ne peut pas accepter qu'au nom de l'islam, on soit intolérant, on soit criminel, on soit assassin. Nous sommes, nous, les Kabyles, un peuple dont la majorité est musulmane. Ils se réclament de tel. Sans compter, bien entendu, la Kabylie a toujours été laïque, il est pluriel, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des musulmans, et probablement qu'il y a des juifs qui ne se révèlent pas. La Kabylie continuera d'adorer le pluralisme des consciences, le respect de chacun, la convivialité, la co-socialité. Alors, la Kabylie restera une chance aussi bien pour les siens que pour tout son environnement. Et je demande à la France de revoir sa copie. Le jacobinisme, il est mort. En Afrique, c'est pire que la bombe atomique. Les conséquences, les crimes commis
en Afrique, au nom du jacobinisme, s'empire 100 fois que la bombe d'Hiroshima ou de Nagasaki. Les dictatures africaines sont de l'esclavage moderne, de l'esclavage abject que la conscience humaine condamne. Il faut que la France appelle ou active pour que les dictatures tombent en Afrique et que les véritables peuples retrouvent leur indépendance autant qu'ils sont. Soutenir le gouvernement algérien au prétexte qu'il y a une menace terroriste et que s'il y a déstabilisation, il y aura des vagues des migrants qui vont arriver en France, il se trompe lourdement de vision. C'est justement parce que l'Algérie est l'Algérie qui est source de terrorisme, d'arabo-islamisme et de vagues de migrants vers l'Europe. Il faut en finir avec l'Algérie pour retrouver la stabilité, la tranquillité, la prospérité. Misez sur la Kabylie, vous aurez une France stable, une France crédible, une France enfin apaisée avec elle-même et avec son environnement. Concernant le gouvernement algérien, comment prêter crédit à un régime qui fait tout pour embastiller un Slimane Bouhafs, quelqu'un qui, parce qu'il est chrétien, il exprime des opinions au nom de sa religion, on le met en prison, on le condamne à 2 ans de prison. C'est quoi ce crime? C'est quoi cette folie du régime algérien? Quand on voit Kemal Didfra et une centaine de ses camarades qui sont embastillés, juste pour le seul crime d'être des Mozabites. C'est un crime inqualifiable de la part du régime algérien. Comment la France peut-elle soutenir un régime qui procède à un génocide vis-à-vis des Mozabites? J'apporte mon soutien le plus fraternel à l'ensemble du peuple mozabite et particulièrement à ces détenus politiques à leur tête, Kemal Didfra. Je suis son frère pour l'éternité. Concernant ce qui vient de se passer en Kabylie, c'est un complot du régime algérien. C'est le régime colonialiste algérien qui a procédé à l'élaboration de ce stratagème, de faire en sorte qu'il y ait un appel à la grève générale pour des questions sociales. La Kabylie n'a pas de problème social. La Kabylie a un problème identitaire, culturel, un problème d'indépendance, mais pas du ventre. Nous n'accepterons pas que la Kabylie se mobilise pour améliorer des lois algériennes. L'Algérie n'est plus notre pays, c'est la Kabylie notre pays. Aujourd'hui, devait se tenir un meeting à Akbou pour préparer la manifestation du 12. Tout le matin et toute la journée, il y a eu des centaines de CNS, donc de CRS d'ici, qui ont investi la place pour empêcher ce meeting. Jusqu'à quand ils vont le faire? Nous avons, comme disent un certain nombre de gens, ils ont peut-être la montre, mais nous avons le temps, nous aussi. Nous avançons. Nous n'avons pas perdu.
Et je mets en garde contre toute répression, contre les marches de Inaïr. Le MAC, courageusement, malgré les turbulences que le pouvoir a créées en son sein, le MAC continue d'agir, d'être le cœur battant de la Kabylie, de la liberté. Alors, ce qui s'était passé avec ces émeutes, c'est qu'on voulait, c'était un complot du régime pour créer des troubles, les attribuer aux militants du MAC et procéder à leur arrestation, comme on a fait exactement au pays et Mozambique. Il est hors de question que ça se passe comme cela. Nous sommes vigilants. Nous avons dénoncé ça dès le premier jour. Les Kabyles ne sont pas des casseurs. Les Kabyles ne sont pas des vandales. Les Kabyles sont des gens intègres, honnêtes, pacifiques, démocrates, mais qui sont fermes sur leurs principes, le fait de défendre leur identité, leur liberté et leur indépendance. Alors, devant tout cela, j'ai demandé et je demande à tous ceux qui sont en direct, à tous ceux qui verront plus tard sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ce meeting, je demande que, c'est un appel que je lance au peuple kabyle, à chaque fois qu'on veut manipuler la Kabylie pour la réalgérianiser, pour la réintégrer dans le giron algérien, comme cette fois-ci, avec soi-disant des manifestations pro-sociales, contre la cherté de la vie, ou autre chose, pour la détourner de l'objectif d'indépendance. Eh bien, nous allons faire en sorte que, à chaque trouble fomenté par le pouvoir, nous brandissions le drapeau kabyle. Rien que lui, il met en échec tous les complots. Comment? Eh bien, en sortant le drapeau, ce drapeau, c'est celui de l'indépendance. Donc, tous ceux qui travaillent pour détourner la Kabylie, pour l'amener vers l'Algérie, se retrouvent eux-mêmes piégés en se retrouvant en train de militer pour l'indépendance de la Kabylie, parce qu'il y a un drapeau kabyle qui est brandi là-bas. Alors, tel est pris qui croit prendre. Donc, le drapeau kabyle, c'est notre protection, c'est notre égide, c'est notre honneur. Nous le brandirons aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Est-ce مثلا اجتماع أقلع فيه فوق سكواس أمنو يتكمل أسكواسا nous allons déposer le mémorandum pour l'autodétermination de la Kabylie au niveau de l'ONU. Je viens de rédiger les principaux chapitres. Il sera soumis au contrôle et à la relecture de l'ensemble des experts que nous avons, que nous connaissons. Il sera un élément fondamental de la refondation, non pas de l'Afrique du Nord, non pas de la Kabylie, mais du monde entier, particulièrement le monde anciennement colonisé. La Kabylie montre la voie à l'humanité pour la paix, pour la liberté. Je vous demanderai d'être présent, d'accompagner le dépôt de ce mémorandum. Ce sera un événement historique pour nous, mais pour toute l'humanité. Vive la liberté, vive la Kabylie libre, vive les militants du MAC, vive tous ceux qui se battent pour notre indépendance. Yenayer Mgaz à toutes et à tous. Avec du fond du cœur, je suis votre frère, votre parent, votre ami.
Allez, tirons le Louis, Hakim Afla. Vive la Kabylie indépendante! اسكا اشنوي لا اسكا فرحة لا اسكا Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie. Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie. Kabylie. Kabylie.